الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون
لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه، وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل
به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن
يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. Sudah masuk Ustazah? وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan danas, yang jawab salam hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Ilmi Ustadz Haji Ilmi Bahri. Yang saya hormati Ketua LTQ Darul Ilmi Ustadzah Dedeh Sulsia. Yang saya hormati para jajaran asatidz dan asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para peserta tahsin dan tahfiz Darul Ilmi yang dimuliakan Allah. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak keberlimpahan rizki berupa sehat, nikmat iman Islam. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baiklah, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan tilawah Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua LTQ, yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Yayasan, yang kelima yaitu kajian, dan yang keenamnya tanya jawab, berikutnya doa. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Acara yaitu tilawah Al-Quran serta sari tilawah. Tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Fahri Syahbanur dan sari tilawah oleh Ustadzah Risa. Kepada Ustadz Fahri Syahbanur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un fis suduri wa huda
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia,
Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan sesuatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, dia pun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fahri dan Ustadzah Rika. Mudah-mudahan ayat-ayat yang dibacakan tadi bisa menolong kita semua dari siksa nanti. Amin, Allahumma amin. Yang menentukan kedudukan kita nanti di yaumil qiyamah adalah seberapa banyak ayat yang sudah kita baca dan seberapa banyak ayat yang sudah kita hafalkan. Mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam memperbanyak hafalan dan berlomba-lomba memperbanyak tilawah. Karena itulah nanti yang akan menentukan kedudukan kita. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua LTQ Darul Ilmi. Kepada Ustazah Dede Sulsiah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di itu ya sama operator. Ya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Ilmi Ustadz Haji Ilmi Bahri, yang insya Allah diwakilkan oleh Ustadzah Liska. Yang terhormat Ustadz Muhammad Mukhlis
MPDI, insya Allah yang hari ini akan memberikan tauji, akan memberikan motivasi, akan memberikan pemahaman lebih lanjut ya mengenai Al-Quran. Yang kami hormati seluruh staf pengajar dan juga panitia untuk acara kuliah perdana ini. Insya Allah semoga semuanya Allah mudahkan kita dalam syiar bil Quran. Ya, pertama-tama pembukaan ya. Pembukaan itu membuka. Jadi mungkin sekilas insya Allah sudah banyak paham sekarang apa itu tahsin ya. Tahsin itu kan memang dari kata bahasa Arab. Apa bedanya tahsin dan tajwid? Sama. Tahsin jadi membaguskan. Jadi insya Allah nanti yang dipelajari dalam kelas Tahsinul Quran, sebetulnya LTQ itu pun kepanjangannya bukan lembaga tahsin, bukan kepanjangan untuk LTQ Darul Ilmi itu bukan lembaga tahsin Quran tapi lembaga tahfidz Quran. Jadi goalnya insya Allah kita mengharapkan adalah semua kita memiliki cita-cita menjadi penghafal Quran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Iim, bahwa kedudukan kita itu hadis ya, bahwa kedudukan kita itu tergantung dari bacaan Quran kita dan hafalan kita. Nah, mudah-mudahan cita-cita kita ya panjang akhirat. Jadi goalnya insya Allah berharap bukan cuma memperbaiki bacaan Quran, tapi menghafal ya, tujuan akhirnya itu menghafal, memiliki hafalan yang melekat dalam hati yang semoga nanti di yaumil akhir itu bisa menjadi syafaat bagi kita masing-masing dan juga bagi orang tua kita. Nah, nanti insya Allah di LTQ ini kelas-kelasnya tadi kan lembaga tahfidz Quran, tapi kelas-kelasnya itu dimulai dari tahsin, pra-tahsin. Ada beberapa kelas, jadi lumayan panjang ya, karena memang menuntut ilmu itu waktunya panjang. Ada pra-tahsin, dan masing-masing kelas itu durasi waktu belajarnya 1 semester, berarti 6 bulan. Tapi jangan dilihat dari 6 bulan, lihatnya dari 2 jam dalam 1 pekan. Jadi totalnya cuma sedikit ya. Insya Allah mudah-mudahan tetap semangat dari pra-tahsin. Kemudian nanti tahsin 1, tahsin 2, nanti takhusus. Takhusus itu berarti lebih khusus lagi. Insya Allah mudah-mudahan yang masuk ke kelas takhusus itu sudah siap terjun ke lapangan, ke masyarakat untuk mensyiarkan kembali apa yang dipelajari, apa yang difahami dalam proses pembelajaran di LTQ Darul Ilmi. Seperti itu. Kemudian yang akhirnya adalah tahfidz. Ya, kelas tahfidz Quran. Menghafal, alhamdulillah di Darul Ilmi sudah ada sampai kelas juz 26 ya. Dan memang perjalanannya panjang, prosesnya panjang, butuh keistiqomahan. Jadi insya Allah kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama terus berusaha, berikhtiar untuk semoga Allah memudahkan kita semua. Mudah-mudahan insya Allah nanti Ustadz Muhammad Mukhlis akan memberikan arahan lebih lanjut tentang Al-Quran itu ya. Kedepannya lebih jauh lagi bahwa Al-Quran itu setelah kita bisa membersamai Al-Quran, ketika kita bisa menikmati bacaan Al-Quran, ketika kita bisa menghafalnya, mengamalkannya, dan kita akan bisa merasakan bahwa ternyata Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Ya, Al-Quran itu adalah kasih sayang Allah untuk orang mukmin. Tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, makanya bagaimana kita tahapi setiap langkah proses-proses dalam membersamai Al-Quran. Insya Allah bersama LTQ Darul Ilmi dimulai belajar mengenal makharijul huruf,
sifatul huruf, ya, harokat, panjang pendek dan lain-lain ya. Karena memang jika itu semua tidak bisa diaplikasikan akan merusak susunan tatanan bahasa Arab dan maknanya. Ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan motivasi tauji yang disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Mukhlis bisa membuat kita semangat untuk terus membersamai dengan proses pembelajaran di LTQ Darul Ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Dede Sulsiah yang tadi sudah memberikan sambutannya sedikit ya Bu. Memberikan pencerahan sedikit kepada kita. Menyemangati kita untuk selalu termotivasi dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya penuntut ilmu itu insya Allah akan dimudahkan jalannya sama Allah. Bagi orang siapa saja yang menuntut ilmu, dalam berjalan menuntut ilmu, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya sama Allah dan diberikan pahalanya yaitu surga. Amin. Allahumma amin. Berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan yang kali ini akan disampaikan oleh Ustazah Liska Karomah. Kepada Ustazah Liska Karomah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Mukhlis, MPDI. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai kita di Kuper LTQ Darul Ilmi, yang mana Kuper yang kuliah perdana yang diadakan adalah yang ke-13. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Ilmi Cikarang, Qadarullah, yang hari ini beliau ada halangan sehingga diwakilkan oleh saya. Yang terhormat Ketua Lembaga Tahfiz Quran Darul Ilmi, Ustadzah Dede Sulsiah. Yang terhormat segenap Dewan Guru Darul Ilmi yang Masya Allah selalu bersemangat dalam meluangkan waktu untuk berbagi ilmu terhadap peserta LTQ Darul Ilmi. Serta yang terhormat panitia yang telah bekerja keras, bekerja sama untuk mensukseskan, mempersiapkan acara kuliah perdana pada hari ini yang semoga Allah balas dengan berlipat keberkahan. Yang paling utama, yang terhormat kepada seluruh peserta LTQ Darul Ilmi yang alhamdulillah hari ini walaupun dalam kondisi tidak lazim berkumpul melalui Zoom, tetapi insya Allah tidak mengalahkan semangat ibu-ibu atau bapak-bapak untuk melakukan thalabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita semua Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan kuliah perdana. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apapun aktivitas atau kegiatan kita menuntut ilmu, yang paling utama adalah mengamalkannya. Kemudian alhamdulillah Allah sudah memberikan takdir bagi ibu-ibu memilih ibu-ibu dan bapak-bapak di antara sekian banyak manusia untuk membersamai Al-Quran, terutama di LTQ Darul Ilmi. Semoga dapat menjadikan Al-Quran sebagai asyifa dan rahmat, yang mana apabila itu terjadi akan menjadikan puncak keberhasilan. Keberhasilan yang dapat dan mampu menggerakkan hati kita melakukan amal-amal soleh yang berpahala besar dan berdaya jangkau manfaat yang luas serta abadi. Itu yang paling utama. Sehingga
target kita di sini tidak hanya mencapai tartil, tetapi sampai bisa menikmati, merasakan ayat-ayat yang Allah titipkan ke dalam dada kita sebagai tolak ukur keimanan seorang muslim. Kemudian kami dari Yayasan Darul Ilmi mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah ikut andil dalam mensukseskan program-program yang ada di Yayasan Darul Ilmi, terutama yang saat ini sedang diperjuangkan adalah pembebasan lahan, yang mana insya Allah ke depannya dari lahan tersebut mudah-mudahan bisa terbangun gedung LTQ Darul Ilmi, sehingga peserta tahsin LTQ Darul Ilmi dapat belajar dengan nyaman. Walaupun saat ini dalam segala keterbatasan, tetapi Masya Allah tidak mengalahkan semangat peserta LTQ Darul Ilmi untuk belajar di LTQ. Kemudian mengenalkan sedikit mengenai Yayasan Darul Ilmi, terutama bagi peserta tahsin LTQ Darul Ilmi yang baru bergabung. Alhamdulillah, Yayasan Darul Ilmi berdiri dari tahun 2011. Masya Allah, sampai sekarang unit yang ada di Darul Ilmi sudah lumayan, mulai dari KB, TKIT, LTQ, TPQ, SDIT, TKA, yang mudah-mudahan kedepannya terus bertambah. Yang mana kami mempunyai visi di sini adalah Yayasan Dakwah dan Sosial, sehingga dari setiap waktunya mudah-mudahan bisa menebar kemanfaatan bagi lingkungan sekitar sampai jangkauannya meluas di daerah Cikarang Selatan. Kemudian alhamdulillah kontribusi yang sangat besar dari peserta melalui infak yang dilaksanakan setiap pekan, insya Allah yang akan menjadi amal jariah. Amal jariah yang tentunya akan mengalir terus-menerus pahalanya selama fasilitas yang gedung dan yang lain sebagainya digunakan di Darul Ilmi. Dan mudah-mudahan semangat berjuang kita terus Allah satukan untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Selain itu mungkin ada pesan ya, salam dari Ustadz Ilmi yang mohon maaf hari ini belum bisa hadir dalam acara kuliah perdana. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya beliau bisa hadir. Alhamdulillah Darul Ilmi juga sudah ada produk ya yang sudah launching ya. Mohon maaf nih Ustadz ya, sedikit mengenalkan. Ada Dikro ya, yang mana air RO, insya Allah ada sebahagian keuntungan yang disalurkan untuk kegiatan di Darul Ilmi. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Tetap semangat, tetap istiqomah, karena istiqomah itu tidak mudah, harus dibarengi dengan niat yang benar-benar ikhlas, sehingga kuatkan niat kita dari awal hanya tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Liska Karomah yang sudah menyampaikan sambutannya ya tadi ya. Acara berikutnya yaitu kajian oleh Ustadz Muhammad Mukhlis MPDI. Beliau adalah dosen IAINH dan mudir Darul Quran Al-Mukhlisin Lombok. Pendidikan beliau yaitu S1 Muhammad Nasir Institut Jakarta, S2-nya di Universitas LBN Khaldun Bogor, S3-nya di UIN Mataram yang masih ditempuh sampai sekarang ini. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mukhlis MPDI, kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas ya?
Suara jelas ya? Nah, gimana peserta? Suara jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Peserta LTQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa walaupun perjumpaan kita ini tidak seperti biasanya ya. Yang biasanya kita bertemu langsung ya kan, berjumpa langsung, tatap muka langsung, tetapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan saat ini, mau tidak mau kita pun kemudian bertemu melalui via Zoom. Namun yang paling terpenting adalah tidak mengurangi daripada ta'zim kita, tidak mengurangi daripada nilai yang saat ini kita akan dapatkan pada pertemuan perkuliahan perdana kita. Ya. Alhamdulillah, saya 2 hari atau 4 hari yang lalu telah dikonfirmasi oleh salah seorang sahabat saya, Ustaz Muhammad Shalihuddin, untuk kemudian bisa bersedia mengisi kuliah perdana yang diselenggarakan oleh LTQ. Saya ingatnya LTQ itu yang ada di Bekasi, Bekasi Tambun Selatan, ada namanya LTQ STID Muhammad Nasir. Ya, saya kalau sudah cerita Jakarta, Bekasi itu luar biasa, banyak sekali kenangan, banyak sekali perjalanan-perjalanan pahit dalam berjuang menuntut ilmu. Hampir 9 tahun saya di Jakarta, khususnya juga kemudian di Bekasi. Ngajar Al-Quran juga, mereka bahkan kemudian dakwah juga di situ dan lain sebagainya. Jadi banyak kenangan. Jadi udah Bekasi, Karawang, Cikarang itu sudah enggak asing lagi. Seakan-akan itu sudah menjadi tempat tinggal saya yang kedua setelah Lombok, atau kampung saya yang kedua setelah Lombok. Nah, jadi para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemudian tema kita saat ini tentang Al-Qur'an, lalu kemudian terkait tentang bahwasannya Al-Qur'an itu adalah syifa, ya, syifaul mu'min, atau Al-Qur'an sebagai syifa juga sebagai sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tema ini sebenarnya adalah sebuah tema yang sudah tidak asing lagi, karena memang di dalam Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan tentang hakikat dan bahkan kemudian makna yang tersimpan di balik itu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Ini sebagai penegasan daripada kita, juga sekaligus sebagai motivasi buat kita. Kita mesti harus yakin, ya, kita mesti harus meyakini betul-betul bahwasannya Al-Quran itu tidak hanya sebatas huruf yang terlafazkan atau sesuatu yang dibaca saja, tidak. Tetapi Al-Quran itu jelas sekali di dalam firman Allah itu dijelaskan, wa nunazzilul minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwasannya diturunkan daripada Al-Quran ini adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, syifa'un, ya, syifa'un, ya, syifa sebagai penyembuh, ya, ya kan, sebagai penyembuh. Syifa'un di dalam Al-Qur'an disebutkan syifa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh daripada hati-hati, dalam hati daripada setiap orang mukmin. Bahkan kemudian wa rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada 2 konteks di dalam ayat Al-Qur'an itu. Yang pertama adalah syifa'un lima fis sudur, yang kedua adalah syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, yaitu syifa, penyembuh, obat, ya, bagi daripada hati setiap orang mukmin, juga sekaligus rahmat daripada hati, ya, daripada orang-orang yang beriman. Perlu kita pahami bahwasanya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi juga pernah menjelaskan kepada kita bahwa yang maksud dengan syifa itu adalah tidak hanya kemudian tidak hanya obat, tidak hanya sebatas obat,
Tetapi obat di sini adalah obat bagi hati-hati yang terlalaikan, hati-hati yang gelisah, hati-hati yang galau. Maka setiap kali orang yang membaca Al-Qur'anul Karim itu, ya, setiap kali orang membaca Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam hatinya itu ketenangan. Ya, artinya bahwa syifa di sini dimaksudkan tidak hanya sebatas bahwasannya setiap kali tidak hanya sebatas orang itu pada saat ia gelisah, gundah dan lain sebagainya, kemudian ia membaca Al-Qur'anul Karim, ya, maka niscaya Allah akan tanamkan di dalam hatinya, yaitu kedamaian, ketenteraman, dan itu Allah buktikan dan kita semua bisa membuktikan itu, gitu. Juga kemudian yang kedua juga adalah syifa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak menjelaskan tentang bahwa hakikat syifa di sini adalah tidak hanya terhadap hati yang tergelisahkan, galau, ya, stres dan lain sebagainya, tidak, tapi itu juga bisa menjadi ayatul ruqyah. Ya kan, misalkan katakan demam, panas dan sebagainya. Dan ini makanya kita banyak menyaksikan para asatis, ya, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, mereka banyak melakukan pengobatan ruqyah itu adalah melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Dari kalau bahasa kita ini yang disebut dengan sebagian kecil daripada i'jaz Al-Qur'an, yaitu mukjizat Al-Qur'an. Ini yang harus diyakini. Harus benar-benar diyakini dan diimani. Nah, kemudian selanjutnya, ya, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kali kemudian kita hendak belajar Al-Qur'an, ya, belajar Al-Qur'an, apalagi kemudian mengajarkan Al-Qur'anul Karim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembiranya kepada kita. Apa kabar gembira daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pesan, ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang menjadi motivasi kita sebagai orang yang belajar Al-Quran maupun orang yang mengajarkan Al-Quran. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran? Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi." Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya ingin pertemuan kita, ya, kuliah kita ini benar-benar semua kita punya catatan. Semua punya catatan, semua punya resume, semua punya kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil, sehingga kemudian pada saatnya nanti setelah kita selesai dalam pertemuan ini, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini kan semua peserta, ya, peserta yang belajar Al-Quran, bahkan kemudian sebagian besar juga ada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Maka kita mesti harus benar-benar meresapi serta merenungi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya minas sa'irin." Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Rasulullah mengatakan kepada kita, "Man syaghalahul Quran." Siapa orang yang disibukkan oleh Al-Quran, artinya mengkonsentrasikan dirinya Al-Quran, baik mengajarkan Al-Quran maupun belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, ikhlas dia diajarkan daripada Al-Quran, apalagi kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran, apalagi lembaga pendidikan yang mengkonsentrasikan di dalam pengembangan Al-Quran, pengajaran Al-Quran, maka bersyukurlah kita semuanya bahwa Rasulullah mengatakan, siapa orang yang kemudian mengkonsentrasikan pikirannya itu untuk belajar Al-Quran, mensibukkan dirinya untuk mengembangkan Al-Quran, yang mendakwahkan daripada Al-Quran, an dzikri wa mas'alati, ya, dalam rangka untuk berzikir kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian wa mas'alati, dan memohon kepadaku, kata Nabi SAW, a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Jadi di sini jelaskan kepada kita, a'taituhu afdala ma u'tiya minas sa'ilin. Maka aku akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih utama dibandingkan orang-orang yang selama ini meminta. Paham maksudnya, ya? Jadi Rasulullah mengatakan a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Maka aku akan berikan sesuatu yang jauh lebih utama, jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang selama ini meminta. Misalkan katakan ada orang yang meminta sama Allah, ya Allah, ya kan, saat ini aku sedang begini-begini, ya Allah, berikanlah, kabulkanlah permintaanku, ya Allah.
Ada banyak orang yang kemudian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sesuatu ini dan itu dan sebagainya. Tetapi bagi penghafal Quran, bagi pengajar Al-Quranul Karim, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan dirinya untuk mengajarkan daripada Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan, "A'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin." Aku akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih utama, jauh lebih besar dibandingkan kemudian diberikan kepada orang-orang yang selama ini meminta. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kesempatan, Allah berikan keluangan dengan keikhlasan hati daripada para peserta dan para guru-guru yang mengajarkan Al-Quran ini, maka yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah akan mudahkan jalan hidupnya, Allah akan memberikan rezekinya yang datangnya tak didasarkan, yang tak disangka-sangka. Nah, oleh karena itu, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini, amaliyah ini jangan disepelekan. Ya, jangan sampai kemudian disepelekan, apalagi kemudian dientengkan, diremehkan. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini kan hadis yang sudah masyhur sekali. Ini hadis Nabi SAW sudah maklum. Hampir semuanya kita memahaminya, ya, dan mengerti daripada hadis Nabi SAW. Dan bahkan hampir semua lembaga-lembaga pendidikan menjadikan motonya itu adalah dengan hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada orang yang belajar Al-Qur'anul Karim wa 'allamahu, lalu kemudian dia ajarkan. Jadi subhanallah, saya saat ini sedang berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, para ahlul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mengamalkan daripada Al-Quran, kemudian orang-orang yang juga belajar daripada Al-Quran. Maka oleh karena itu tidak boleh tidak, ya, untuk menanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, yaitu keikhlasan. Niat kita murni khalisan lillahi ta'ala. Niat kita itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. LTQ di sini, ya kan, LTQ Darul Ilmi ini kan ternyata bukan lembaga tahsin, ya, tetapi lembaga tahfiz Al-Quran. Artinya goalnya itu adalah bagaimana kemudian LTQ ini bisa dan mampu mencetak daripada para hafizul Quran, ya, para hafizul Quran. Subhanallah, ini adalah sebuah cita-cita yang luar biasa, ya. Sungguh merugi daripada kita semuanya, ya, di umur kita yang saat ini terus bertambah, tetapi kita tidak memaksimalkan, tidak memanfaatkan daripada jatah umur ini untuk mendalami daripada Al-Quranul Karim. Ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah merugi orang yang kemudian di dalam hidupnya itu dia memanfaatkan dirinya belajar daripada Al-Quran, lalu kemudian hadir dalam majelis Al-Quranul Karim. Kenapa? Akan senantiasa keberkahan demi keberkahan yang ada yang kita dapatkan. Dan saya termasuk yang subhanallah merasakan itu, betapa luar biasanya keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Ya, daripada Al-Quranul Karim. Di Lombok saya mendirikan sebuah lembaga Al-Quran namanya Balai Quran Al-Mukhlisin. Itu peserta saya hampir 150-an lebih. Dan bahkan juga punya program yang sama, ada program tahfiz, ada program tahsin dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan di situ adalah tidaklah kita mengajarkan daripada ilmu, tidaklah kita mengajarkan daripada Al-Quran, dari setiap huruf yang ada, ya kan? Itu tiada lain adalah untuk bisa mendapatkan keberkahannya Allah. Ya. Jadi seorang guru mengajarkan Al-Quran di hadapan muridnya, seorang murid kemudian mendalami Al-Quran di hadapan gurunya, ya, maka yang intisari yang ingin kita dapatkan dan kita capai itu adalah tidak hanya sebatas ilmu. Tidak hanya sebatas ilmu, tetapi keberkahannya. Ya, betapa banyak orang kemudian betapa banyak Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari orang-orang yang memang mengkonsentrasikan dirinya terhadap Al-Quran. Subhanallah. Maka ada satu ungkapan
Ya, ada satu ungkapan dari seorang ulama, ya, yang dari seorang ulama yang mengatakan bahwasannya al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun. Bahwasannya hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu adalah sebuah anugerah kenikmat. Nah, al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun. Bahwasannya hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu adalah sebuah kenikmatan. Sebuah anugerah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan bagi siapa? Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha, ni'matun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakkihi. Kata seorang ulama, yaitu sebuah anugerah kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang merasakan hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, satu kenikmatan yang bisa mengangkat harkat daripada umur, lalu kemudian membawa kepada keberkahan serta mensucikannya. Ini kata ulama. Jadi subhanallah, ya, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita, kuliah perdana kita ini adalah jangan sampai kita mengkecilkan atau jangan sampai kita merendahkan, mengentengkan suatu perbuatan baik sekecil apapun. Ya, sedangkan kemudian yang kita saat ini lakukan adalah bagaimana kita bisa mengambil intisari daripada Al-Quran, madunya Al-Quran, manisnya daripada Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati. Kita bisa merasakan lezatnya daripada setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim. Maka tidak salah, ya, ulama ini mengatakan al-hayatu fi dhilalil Quran, bahwasanya hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah anugerah nikmat. Kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang memang hidup di bawah naungan Al-Quran itu. Ya, ketika kita bisa membaca Al-Quran, ya kan? Coba kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Quran kita bagus, makharijul hurufnya baik, qawaid ilmu tajwidnya dan lain sebagainya dikuasai dengan baik, maka kemudian insya Allah yang kita rasakan itu adalah kekhusyuan di dalam membaca Al-Qurannya. Saya ingin tanya, apa bedanya orang yang membaca Al-Quranul Karim, ya, yang mungkin barangkali panjang pendeknya masih perlu ditingkatkan, lalu pada saat dia membaca Al-Quran, apakah kemudian lebih dominan? Dia akan mendapatkan ketenangan? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi kalau Al-Qur'annya bagus, bacaan Al-Qur'annya baik, dia terus mendalami daripada Al-Qur'anul Karim, tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim, maka dominasi dia untuk mendapatkan khusyuan dalam membaca Al-Qur'an itu lebih besar. Pun bukan berarti kemudian kita mengecilkan orang yang tidak baik bacaan Al-Qur'annya, tidak. Karena sesungguhnya semua juga adalah baik. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi law syaqun 'alaihi ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'anul Karim itu, kata Nabi SAW, kelak bersama para malaikat. Ya, karena baik dan bagusnya Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana dengan orang yang yatata'ta'u fihi al-Qur'an, orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, maka lahu alaihi syaikhun lahu ajran. Maka dia tetap mendapatkan dua kebaikan, dua pahala, ya. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dua tetap Allah catat itu menjadi pahala untuknya, ya. Apa yang dua pahala itu? Pahala karena Al-Quran yang dibacanya, lalu kemudian pahala karena dia terus berusaha untuk mendalami dan mempelajari daripada Al-Quran. Jadi luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala catat itu menjadi sebuah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan. Jadi oleh karena itu, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak untuk kita semuanya cinta terhadap Al-Quranul Karim. Ya, ada seorang ulama mengatakan begini, untuk mengukur sejauh mana dekatnya seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sejauh mana interaksinya dia dengan Al-Qur'an. Paham semuanya, ya? Jadi untuk mengukur sejauh mana interaksi seseorang, untuk mengukur sejauh mana dekatnya seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sejauh mana interaksinya dia dengan Al-Qur'an. Jika kemudian ternyata interaksi kita
dengan Al-Quranul Karim itu sangat jarang sekali, bahkan tidak pernah, atau bahkan Al-Quran itu hanya sebatas suatu pajangan saja. Bagaimana kemudian ia akan mendapatkan kedamaian, ketenangan hati, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita selalu dekat dengan Al-Quranul Karim, kita selalu kemudian berupaya memudawamahkan, membudayakan untuk selalu menambah daripada ayat Al-Quranul Karim. Bahkan kita bisa sampai mengkhatamkan melalui bacaan Al-Quran kita, kecuali Allah SWT akan tanamkan di dalam diri kita itu adalah kedamaian, ketenangan. Dan ini Rasulullah katakan, ya, sampaikan di dalam hadis Nabi SAW. Ya, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini kata Nabi. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya ingin menekankan kita semuanya bahwasannya ada satu anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga sekaligus kabar gembira. Kenapa tadi di awal saya katakan tidaklah orang yang membaca Al-Qur'an itu kecuali Allah tanamkan di dalam dirinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan. Dicoba ya. Coba dibaca Al-Qur'annya. Apalagi kemudian sampai direnungi maksud dan makna yang termaktub di dalamnya, subhanallah, ya, akan indah sekali, ya, akan nikmat kita rasakan. Dan benar apa kata Nabi. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tidaklah kemudian berkumpul suatu kaum, ya, fi baitin min buyutillah, yaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yatluna kitab Allah, lalu kemudian ia membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu kemudian saling belajar. Dia mempelajari, mendalami, serta kemudian mempelajari daripada Al-Quran tersebut. Illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Melainkan Allah turunkan kepada mereka itu ketenteraman. Bahkan mereka diliputi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka itu di hadapan makhluk yang ada di sisi. Jadi subhanallah. Ya. Kalau bahasa kita, fama dhannukum bima amila bihada. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kita ini kemudian istilahnya ragu untuk tidak melakukan itu? Sedangkan Rasulullah sudah menyampaikan luar biasa ini, gitu ya. Ya, tidaklah kemudian suatu kaum lalu kemudian dia berkumpul, dan berkumpulnya mereka yatluna kitab Allah. Mereka baca Al-Qur'an, mereka belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, melainkan Allah turunkan di dalam majelis tersebut, perkumpulan tersebut itu adalah as-sakinah, kata Nabi. Artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan. Makanya luar biasa. Maka ada satu penelitian, ya, di Belanda itu seorang cendekia, seorang ilmuwan. Dia meneliti tentang dampak mana lebih tenang orang Islam, ya, dengan orang yang tidak Islam di Belanda. Diteliti oleh beliau, ya kan? Akhirnya kemudian ternyata masya Allah, ya kan? 90% dari hasil penelitiannya tingkat ketenangan manusia di Belanda itu lebih dominan umat Islam dibandingkan kemudian orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang selalu tertanam di dalam dirinya, yang selalu dibaca, yang selalu dibudayakan di dalam kehidupan mereka, sehingga tingkat stresnya nggak ada. Ya kan? Dari situlah kemudian Allah Allah turunkan hidayah kepadanya, akhirnya kemudian memeluk daripada Islam, hanya mengkaji dan meneliti orang tersebut. Ya. Lalu kemudian ada lagi seorang ilmuwan dari Barat, ya. Dia meneliti kenapa umat Islam itu kok suka sekali mengucap kalimat zikir la ilaha illallah atau kalimat lafaz Allah dan lain sebagainya. Diteliti, hanya kalimat itu yang diteliti oleh seorang ilmuwan ini. Ternyata masya Allah, setiap kali kemudian seorang muslim itu mengucapkan kalimat atau melafazkan daripada Allah, la ilaha illallah, subhanallah, bagian daripada manifestasi cara berzikir kita,
maka tingkat daripada ketenangan itu jauh lebih dominan dibandingkan stresnya. Nah, gara-gara itu kemudian ia masuk Islam. Ini salah satu dari sekian i'jaz daripada Al-Qur'an. Ya, ibarat seperti kita bisa misalkan katakan, nah kalau di Cikarang itu di Bekasi itu kan ada destinasi sungai-sungai kecil mengalir, ya kan? Atau kemudian di nuansa alam, ya kan, airnya bergemericik, ngalir, ya kan, lembut. Kemudian kita masukin tuh kaki kita di dalam air yang mengalir tersebut, kan dingin tuh suasananya. Lalu kemudian sambil mendendangkan, sambil kemudian membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Itu luar biasa indah sekali. Tenang kita, suasana alam. Lalu kemudian sambil mendengarkan air yang mengalir, gemericik air yang mengalir yang lembut. Lalu kemudian sambil kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, misalkan kita baca, ya, kita membaca salah satu dari sekian ayat Al-Qur'an misalkan. Sambil kita merenung, ya kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'ada وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian menjaga, ya kan, membaca sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kaedahnya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dari setiap apa yang kita baca. Jadi oleh karena itu memang belajar Al-Quran ini tidak mudah. Belajar Al-Quran ini butuh keistiqomahan, butuh keikhlasan kita, ya. Tidak mungkin kemudian kita bisa mendapatkan ilmu, tidak mungkin kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu kalau kemudian kita tidak melaluinya dengan ikhtiar yang maksimal, dengan keikhlasan yang luar biasa. Ya, artinya mesti harus dibangun. Bila perlu capek, ya kan? Karena yang kita inginkan, yang kita harapkan itu adalah apa? Yang kita harapkan itu adalah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu huruf saja kemudian kita baca Al-Qur'anul Karim, ya. Satu huruf saja kita baca Al-Qur'anul Karim. Man qara'a Al-Qur'an, ya. Ya, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, Allah akan ganjarkan, Allah akan balaskan itu semuanya. Allah akan berikan satu kebaikan, ya. Dalam satu kebaikan itu apa? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yaitu bahwasannya bahwasannya alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang luar biasa. Apalagi kemudian kita sampai membaca, ya, setiap harinya, setiap keluangan waktu kita. Luar biasa catatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi oleh karena itu sekali lagi para peserta semuanya, istiqomahkan hati kita. Ikhlaskan hati kita untuk berjuang, untuk mendalami daripada Al-Qur'anul Karim ini. Karena sesungguhnya ada nilai keberkahan yang tidak diberikan kepada orang lain. Ada satu ganjaran amal yang kemudian begitu sangat utama yang tidak diberikan oleh orang-orang yang selama ini meminta, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi di awal, bahwasanya
Tidaklah Allah Subhanahu, tidaklah kita semuanya ini ya yang berupaya untuk mengkonsentrasikan diri kita untuk belajar Al-Qur'an, mengajarkan daripada Al-Qur'an, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, berikan ganjaran yang luar biasa jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang selama ini meminta. Jadi oleh karena itu ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini menjadi motivasi buat kita, bahwasanya sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendawamkan atau membudayakan daripada Al-Qur'anul Karim. Tapi tidak cukup itu, ya. Kita juga mesti, setiap seorang pembelajar, seorang talibul ilmi, orang yang hendak belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, juga mesti harus kemudian menguasai dari ilmu-ilmu yang terkait tentang Al-Qur'an. Seperti ilmu tajwid tadi sudah disampaikan oleh pimpinan lembaga tahfiz Quran, kemudian ketua yayasan kita. Jadi memang harus dibangun terlebih dahulu. Jadi jangan masuk, kalau bahasa kita, jangan masuk dulu ke program tahfiz sebelum kemudian menguasai Al-Qur'annya. Ya, artinya pelajari dulu tajwidnya, pelajari dulu tahsinnya, kuasai kemudian metode-metodenya, makharijul hurufnya. Karena standar kalau di dalam belajar Al-Qur'anul Karim itu ada 3 tolak ukur dan standar yang harus dipahami, ya, bagi orang yang belajar Al-Quran. 3 standar itu apa? Jika 3 standar ini kemudian telah dikuasai oleh kita, maka pasti kita akan baik Al-Quran kita. Kita kemudian akan lancar bacaan Al-Quran. Ini yang sering saya sampaikan ya di hadapan para peserta-peserta di lembaga Al-Quran saya. Apa itu yang 3 tolak ukur itu? Apa itu yang 3 standar itu? Jika ini dikuasai, maka insya Allah baik Al-Quran kita. Pertama adalah konsistensi kita di dalam menjaga bacaan-bacaan gunnah. Okay. Lalu kemudian yang kedua, konsistensi kita di dalam menjaga makharijul huruf. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi kita di dalam menjaga bacaan panjang dan pendek atau kita sebut dengan mat. Ya. Kalau ini kemudian sudah dikuasai dengan baik, dia mampu menjaga daripada bacaan-bacaan gunnah, kemudian makharijul hurufnya terjaga, panjang pendeknya juga terjaga, maka insya Allah kita pun akan baik daripada bacaan Al-Quran kita. Contohnya, kenapa saya katakan 3 standar ini, tolak ukur ini perlu kemudian dipahami, ya, perlu dikuasai oleh setiap kita sebagai pengajar Al-Quran, sebagai seorang guru Al-Quran, ataupun kemudian bagi peserta ini. Ya. Kenapa? Karena pertama, misalkan katakan, konsistensi kita di dalam menjaga bacaan gunnah. Karena apa? Karena setiap kali kita membuka lembaran ayat demi ayat dalam Al-Quran, wajib hukumnya pasti kita ketemu dengan yang namanya bacaan gunnah. Ya kan? Bacaan gunnah pasti. Nah, bacaan gunnah itu di dalam masuk kategori makharijul huruf yang kemudian tempat keluarnya itu terdapat di maudhi'ul huruf, maudhi'ul khayshum, yaitu di rongga hidung kita. Jadi setiap kali kita bertemu dengan bacaan gunnah, pasti yang terasa itu adalah di al-khayshumnya. Al-khayshum itu di rongga hidung, ya kan? Nah, jadi ini harus dijaga. Berapa standar bacaan gunnah itu? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 3 harokat, ada yang mengatakan 2 harokat. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi kalau 3 hal ini konsisten kita menjaga daripada bacaan gunnah, karena setiap kali kita membaca ayat Al-Quran wajib kita ketemu dengan ayat Al-Quran. Contoh sederhana, ya saya contohkan. Kenapa bacaan gunnah ini perlu dipahami, perlu ditanamkan oleh kita bersama? Karena seringkali orang kesleo di situ. Banyak orang yang sudah pandai baca Qurannya, panjang pendeknya sudah terjaga, tetapi suka terjebak dan terjatuh di bacaan gunnah, tidak konsisten dia. Ya, jadi misalkan katakan kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kita tetap ketemu tuh, ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu bacaan dengung, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Itu bacaan dengung. ومن الناس من itu bacaan dengung, bacaan gunnah. Kenapa? Makanya saya sampaikan konsisten kita di dalam menjaga bacaan gunnah. Jika ingin baik bacaan Al-Qur'an kita, bagus bacaan Al-Qur'an kita, maka 3 hal ini perlu dijaga. Gitu ya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِهِ. Itu bacaan gunnah. Jadi begitu juga dengan makharijul huruf, dijaga makharijul hurufnya. Tadi sudah disampaikan di awal, ini makharijul huruf penting, jangan sampai diremehkan. Satu huruf saja kemudian berubah daripada ayat Al-Qur'anul Karim itu akan berubah maknanya, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah yaitu bacaan mat, ya, panjang pendeknya juga diperhatikan. Enggak boleh kita baca Al-Qur'an wa minan nasi man yaqulu aman, tidak boleh. Mesti harus konsisten dua harakat. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Jadi harus konsisten. Jika 3 hal ini kemudian dipahami dan dikuasai dengan baik bagi para qari, para pembaca Al-Quran, pengajar Al-Quran, dan bahkan kemudian lebih utamanya adalah para pembelajar Al-Quranul Karim, maka insya Allah kita bisa menguasai daripada Al-Quran, bacaan Al-Quran kita dengan baik. Karena apa? Karena belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu mesti harus dengan tajwid. Karena begitulah diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertajwid. Allah sampaikan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'an. Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Tartil ini maksudnya dengan bertajwid, ya, dengan bertajwid. Ya, ada sebuah kemudian misalkan Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, ya, dalam kitab At-Tuhfahnya beliau mengatakan dalam sebuah syair, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidul qur'ana athimun li'annahu bihil ilah anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi dalam syair ini, ya, Imam Ibnul Jazari mengatakan kepada kita bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya wajib, kata beliau. Wajib. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Bahwasanya membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya wajib. Wa man lam yujawwidul Qur'an athimun. Dan barang siapa yang membacanya tidak dengan bertajwid, ia athim, ia berdosa. Ya kan? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasalla. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan daripada Al-Qur'an, dan dengan demikianlah Al-Qur'an itu sampai kepada kita darinya. Jadi oleh karena itu para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian sudah saya kemukakan di awal, hadis-hadis Nabi SAW, juga kemudian sekaligus kabar gembira dari Rasulullah SAW melalui, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kemudian kita bisa sekaligus menjadi motivasi buat kita untuk semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir, ya, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW katakan di dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi SAW? Duminallahu ta'ala liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW ini? Rasulullah mengatakan ini perlu dipahami, ya, direnungi, bila perlu catat, ya. Apa kata Nabi? Dominallah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menaungi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Bahwasannya dia di dunia tidak tersesatkan,
wala yashqa fil akhirah, dan tidak merugi di akhirat. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, amalan yang mana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kemudian sholat yang kita lakukan, ya, sholat sunat yang kita dirikan dan lain sebagainya, bisa jadi belum tentu menjadi catatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Islam mengajarkan kita untuk menyempurnakan, menyeimbangkan amalan-amalan itu adalah dengan amalan-amalan yang lainnya. Misalkan bisa jadi dengan Al-Qur'an yang kita dalami, bisa jadi Al-Quran yang kita baca ini itu justru menjadi wasilatun lil akhirah wa wasilatun ilal jannah, yaitu wasilah untuk akhirat kita, kemudian wasilah untuk menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi panitia menyampaikan ada hadis Nabi SAW bahwasanya Al-Quran itu nanti kelak pada hari kiamat menjadi syafaat. Dia yang akan menjadi penolong kita. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an itu karena sungguh kelak Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada para pelaku daripada sahibul Qur'an. Jadi oleh karena itu para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, bersemangatlah untuk bisa mencapai cita-cita yang begitu sangat indah di dalam Islam kita, bisa menjadi hafizul Quran. Kalau kita sudah menjadi hafiz Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi bagian daripada keluarganya. Ahlul Quran wa khassatuh, yaitu ahlul Quran dan kemudian khassatuh, orang-orang yang istimewa dari Allah, darinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa barokah, kemudian semakin semangat kita untuk kemudian mendalami daripada Al-Quran, istiqamah kita di dalam mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlis atas motivasinya untuk acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silakan bagi peserta yang mau bertanya, boleh dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu yang bertanya, saya pribadi mau bertanya ya Ustadz, bagaimana caranya agar kita itu bisa senantiasa istiqomah? Karena itu yang paling berat dalam menuntut ilmu itu adalah istiqomahnya. Semangat saya pribadi itu acap kali naik turun dalam menuntut ilmu. Betul, baik. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara kita membangun keistiqomahan. Ya, kadang memang seringkali dalam segala hal. Kadang kita futur, ya seringkali kita futur, hatta kita semua. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama, ya, sedari awal kita mesti harus menanamkan azam terlebih dahulu. Kita belajar Al-Quran ini, kita mendalami daripada Al-Quran, tujuannya apa sih sebenarnya? Itu yang pertama. Tujuannya apa? Maka disinilah kemudian letaknya ada di niat kita, ya kan? Maka al-ikhlasun niyyah fil ibadah. Bagaimana kemudian kita melahirkan niatan ikhlas kita di dalam ibadah, maka kemudian di dalam belajar Al-Quran Karim. Kemudian yang kedua, ya, membangun keistiqomahan ini sebagai motivasi kita. Ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya. Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, ya, hatta la as'alu ahadan ghairah.
wahai Rasulullah, ajarkan, sampaikanlah kepadaku pesan di dalam Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya kecuali selain engkau ya Rasulullah. Kata sahabat ini bertanya di hadapan Nabi. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah kemudian aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Jadi istiqamah ini maksudnya apa? Istiqamah ini kalau kita definisikan, yaitu komitmen dia dalam akidah, konsisten dia di dalam ibadah. Kalau kita kemudian muarakan dalam Al-Quran, ya komitmen kita di dalam belajar Al-Quran, lalu kemudian konsistensi kita untuk terus menambah daripada Al-Quran. Ya. Jadi ini menjadi motivasi kita. Kemudian motivasi yang kedua, agar terbangun daripada keistiqomahan kita di dalam belajar, jangan sampai kita putus dan lain sebagainya. Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, ini kabar gembira buat kita bersama. Apa kata Allah SWT dalam Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya qalu rabbuna Allah. Katakanlah bahwasannya katakanlah sesungguhnya Tuhanku itu adalah Allah SWT. Tsumma istaqamu, lalu kemudian beristiqamahlah. Kunci poinnya di situ istiqamahlah. Ya. Alla tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat diperintahkan Allah turun. Ya, seraya berkata la takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira bagi orang akan surga bagi orang-orang yang melahirkan keistiqomahan. Jadi ada 3 pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita jangan bersedih hati. Lalu kemudian yang kedua adalah jangan berkecil hati, jangan bersedih. Lalu kemudian yang ketiga, Allah berikan kabar surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi memang nggak mudah sih, nggak semudah membalikan telapak tangan istiqamah ini. Tetapi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian dari ayat Allah SWT, Allah sendiri memberikan kabar gembiranya untuk kita. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi. Dan kita tidak menafikan pasti ada tantangannya, ada cabarannya, ya kan? Musuh utama daripada penuntut ilmu itu adalah malas. Musuh utama daripada penuntut ilmu itu malas. Apalagi kegiatan, kalau nggak kegiatan ini LTQ ini seminggu sekali atau setiap hari? Seminggu sekali. Setiap pekan, apalagi setiap pekan, nggak setiap hari, setiap pekan itu pasti ada saja aktivitas-aktivitas yang mungkin barangkali kita dari awal sudah komitmen, tetapi karena aktivitas inilah atau itulah akhirnya nggak hadir, lambat laun sering nggak hadir, akhirnya malu sendiri nggak hadir, ya kan? Jadi ini hati-hati. Nah, ya ini yang bahaya. Nah, saya mengibaratkan begini, ya, ibarat seperti monyet. Ya. Tahu monyet ya? Monyet itu kalau sudah berada di ketinggian, lalu kemudian tiba-tiba ada angin kencang menghembus dia, angin kencang. Kira-kira jatuh nggak monyet itu? Enggak jatuh dia, karena dia sadar bahwasannya ada angin kencang, pasti dia akan berpegangan erat, ya kan? Enggak jatuh monyet. Tapi ketika si monyet itu berada di ketinggian, lalu kemudian tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi menghembus dia, angin tenang sebagainya. Kira-kira jatuh enggak monyetnya? Jatuh. Nah, ibaratnya begitulah. Terkadang dunia ini melenakkan kita sehingga kemudian kita meninggalkan itu semuanya. Padahal makanya jelas sekali Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Ya kan? Mereka itu syaitan itu menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kepada yad'una ilal jannah, menyeru kepada surganya Allah SWT, wal maghfirati bi'izni, beserta ampunannya Allah SWT. Tinggal mana yang kita mau pilih. Apakah kita kemudian ke jalan yang salah, yang bengkok itu, atau kemudian jalan yang lurus itu. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan yang pertama.
Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Itu semua ya teman-teman, karena banyak dari kita dalam menuntut ilmu itu yang kurang adalah istiqomahnya. Berikutnya yaitu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Maryam. Kepada Bu Siti Maryam, silakan. Iya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz ya saya manggilnya. Begini Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara kita menghadapi ketika kita berada dalam posisi sulit gitu, maksudnya mendapatkan kesulitan saat belajar gitu. Kadang udah berusaha tapi masih terasa sulit gitu, belum bisa dicapai gitu. Jadi kadang suka ada rasa aduh putus asa, aduh pengen nyerah aja gitu. Tapi di satu sisi saya sebagai perempuan, seorang ibu, kadang ada tuntutan karena kan kita sebagai madrasah utama anak-anak ya. Tapi saat belajar pun kita sering menghadapi kesulitan dan perasaan sudah mencoba berusaha yang terbaik, tetap belum teraih gitu Ustadz. Nah caranya gimana gitu? Baik, bagus. Nah, saya teringat ada sebuah ungkapan daripada seorang ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kitab yang udah maklum di pesantren, yang wajib dipelajari. Beliau mengatakan, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi yajidduna ila al-ilmi wa la yasiluna min manafi'ihi wa thamaratihi." Bahwa beliau mengatakan bahwasannya aku banyak melihat betapa banyak daripada talibul ilmi yajidduna ila ilmi. Mereka sudah bersusah payah, sudah berikhtiar sungguh-sungguh ya ila ilmi, terhadap ilmu, wala yasiluna, tetapi ternyata enggak sampai. Maksudnya dalam arti kata udah bersusah payah tapi enggak dapetin apa-apa. Apa yang salah ini? Ya, baik dalam manfaatnya maupun buahnya, apa yang salah? Ya kan rugi nih kita nih. Udah bersusah payah, sudah berikhtiar maksimal dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak dapat baik daripada manfaatnya dan sebagainya. Ini ilustrasi yang pertama. Apa yang salah di situ? Ada dua, kata beliau. Yang menyebabkan kemudian itu semuanya terjadi adalah akhta'u thara'iqahu. Salah dia di dalam jalan menuntut ilmunya. Kemudian yang kedua, wa taraku syara'itahu, lalu kemudian meninggalkan daripada syarat-syarat menuntut ilmunya. Nah, ini ya, dua hal ini. Dua hal ini yang perlu kemudian kita pahami. Akhta'u thara'iqahu itu maksudnya apa? Salah jalan menuntut ilmunya. Bisa jadi kemudian ini bukan ini sindiran untuk yang lain ya. Ya, untuk yang lain. Nah, jadi salah dalam arti salah daripada jalan yang maksudnya adalah tujuannya enggak jelas. Tujuannya dalam rangka apa? Tujuannya apakah kemudian tujuannya nanti setelah dia belajar di LTQ itu lalu kemudian saya sudah hafiz Quran, saya sudah pandai Quran, ya kan, ente nggak pandai Al-Quran. Nah, kalau itu sudah tidak ada pemanfaatan daripada ilmunya. Kemudian kedua, wa taraku syara'itahu, dia meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmunya. Ya, misalkan niatnya. Makanya ketika kita menuntut ilmu itu ya niat kita mesti harus benar-benar lillahi ta'ala, yang nantinya kemudian bisa bermanfaat untuk umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, kita sudah berupaya nih ya kan, sudah belajar tapi nggak paham-paham dan lain sebagainya, sehingga kemudian jadi putur, kita laba laur kayak dan lain sebagainya. Disitulah sebenarnya Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita sejauh mana keistiqomahan kita. Ya, sejauh mana keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu itu. Maka para ulama seringkali kemudian menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan dan yang diinginkan, maka sabar dalam menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib ada di dalam diri seorang thalibul ilmu. Bersabar, ya, bersabar. Ya kan? Bisa jadi hari ini kita tidak paham, tetapi kemudian setelahnya kita akan memahaminya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, man 'allamal ilma 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang kemudian mengajarkan suatu ilmu, 'allamallahu ma lam ya'lam, maka kemudian Allah akan Allah akan ajarkan ilmu itu, ya, ajarkan daripada ilmu tersebut yang tidak dipahami. Jadi kuncinya apa?
Bagaimana kalau misalkan posisi kita yang agak lambat, susah paham dan sebagainya? Satu kuncinya sabar, ya, sabar. Sudah bersabar kita, ya, sabar. Lalu kemudian yang kedua, selalu minta ami Allah akan keberkahan ilmu. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu walaupun kita tidak paham, ya. Karena kepahaman itu tidak hari itu juga, bisa saja nanti, bisa aja ini, bahkan bisa aja di ujung pertemuan kita baru kita sadar, ya Allah ternyata ini maksudnya. Kenapa? Karena kita melaluinya dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah. Yang ngasih pemahaman itu bukan guru, tetapi yang ngasih pemahaman itu Allah. Tinggal kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang disampaikan oleh guru kita itu bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan sallallahu min ilmin yanfa. Ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang bermanfaat, Jadi satu kuncinya, ya Pak, Ibu, ya, Ibu Maryam, kuncinya adalah bahwasannya tidak selamanya yang kita gali itu untuk bisa mendapatkan ilmu. Satu sisi kita menggali ilmu, ya, menuntut ilmu, ya, tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan itu, gitu ya. Jadi kuncinya satu, teruslah bersabar, teruslah istiqamah, ikuti. Namun yang terpenting juga adalah harus diimbangi dengan kita selalu meminta kepada Allah akan suatu kepahaman, ya kan? Makanya kan dalam hadis disebutkan, ya kan, Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah daripadaku akan ilmu, warzuqna fahman, kemudian anugerahkan kepadaku akan suatu kepahaman. Jadi itu cara kita minta sama Allah, karena yang ngasih kepahaman itu adalah Allah. Ikan sang guru hanya menyampaikan daripada ilmu yang ia dapatkan, lalu kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu kuncinya. Jadi selalu minta sama Allah, sabar, dan selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga mengajarkan demikian. Rasulullah banyak menjelaskan kepada kita akan doa yang dimana doa itu, ya, tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Nah, bagaimana juga kemudian selanjutnya caranya juga adalah apa? Bisa dalam bentuk mendoakan akan kebaikan daripada sang guru yang mengajarkan daripada ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Begitu Bu Siti. Jadi sabar saja, jalani saja, ya. Terus minta sama Allah, jangan mundur, jangan kasih kendor kalau bahasa kita, jangan kasih kendor, terus istiqamah. Insya Allah Allah akan bukakan jalan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tinggal kita istiqamah saja. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir ya Ustadz, satu lagi, silakan. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Silakan, akhi, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Sebelumnya mohon maaf ya Ustaz. Ini saya mau bertanya tentang dalam menuntut ilmu Ustaz. Dalam menuntut ilmu itu terkhususnya bagi seorang guru dan murid ya, atau seorang guru dan santri. Nah, bagi seorang guru yang apakah adab dulu atau akhlak dulu, dan juga sebaliknya bagi seorang murid itu kepada guru yang diutamakan adab dulu atau akhlak dulu. Dan bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukron Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah. Jazakallah khair. Fahri Syahbanut. Dari mana antum ini? Apa dari Jawa Barat juga?
Iya, Ustaz, dari Jawa Barat. Saya asli Betul. Sukabumi. Oh, Sukabumi, Masya Allah. Saya tahunya bahasa Sunda tuh geus beak baterena. Mohon, Ustaz. Saya di Bekasi itu banyak kawan-kawan dari Majalengka, ya, luar biasa. Baik, ada satu pertanyaan menarik, ya, menarik yaitu, Ustadz, apakah sebagai seorang guru itu yang kita ajarkan ini terlebih dahulu akhlak, adab, atau ilmu? Ya jelas, ya sekalian, bahwasanya intisari daripada keberkahan ilmu itu adalah adab. Ya. Intisari daripada keberkahan ilmu itu adalah adab. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Ali bin Abi Thalib mengungkapkan dalam sebuah ungkapannya, beliau mengatakan, ta'addabu wa ta'allamu. Beradablah kamu, wa ta'allamu, lalu kemudian pelajari ilmunya. Ya, jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa adab adalah satu intisari untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Makanya hati-hati sekali kita sebagai seorang murid, seorang thalibul ilmi, jangan sampai kemudian membuat hati daripada sang guru itu kecewa, tersinggung, dan lain sebagainya. Ini hati-hati sekali. Kenapa? Kalau sudah hati daripada seorang guru itu misalkan tersinggung, kecewa, marah, muak dengan kita, dengan keponakan kita, ya maka kita akan mustahil kita akan mendapatkan keberkahan ilmu itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada ungkapannya di dalam sebuah kitab. Dalam sebuah kitab disebutkan, "Faman ta'adda minhu ustaduhu yuhramu 'alaihi al-barakah wa la yantafi'u bihi illa qalila." Siapa orang yang membuat hati daripada seorang guru itu, ya, gelisah, marah, tersinggung, kecewa, ya kan, itu artinya, ya, yakni yuhramu 'alaihi al-barakah, haram dia untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wala yantafi'u bihi illa qalila, dan tidaklah kemudian dia mendapatkan keberkahan, ya, tidaklah bermanfaat daripada ilmu tersebut kecuali hanyalah sedikit. Itu pun kalau, maka oleh karena itu yang paling terpenting itu adalah menanamkan adab di dalam proses menuntut ilmunya. Betapa luar biasanya posisi daripada adab itu sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, beradablah kepada sang guru. Gitu ya. Wallahu a'lam. Gitu Pak Hari Syahban. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Bagaimana? Ustaz Fahri sudah dipahami ya untuk jawabannya. Untuk sesi tanya jawabnya kita tutup ya teman-teman. Acara berikutnya yaitu doa. Saya mohon kepada Ustadz Muhammad Mukhlis untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para peserta, alhamdulillah rangkaian acara kita sudah bisa berjalan, dan saya secara pribadi mohon maaf kalau sekiranya ada tutur kata dan penjelasan yang kurang jelas, ya, untuk kemudian dimaklumi. Ya. Baik, kita sama-sama berdoa agar pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن، حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن، حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين. إن شاء الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Mukhlis yang telah memberikan motivasinya tadi kepada kita semua agar kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, agar senantiasa belajar, dan kita semua bisa mengambil madu dari Al-Quran, bisa menikmati dari setiap bacaan kita. Caranya bagaimana? Beliau tadi sudah menyebutkan standar konsistensinya. Yang pertama yaitu kita harus konsisten dalam membaca guna, konsisten dalam menjaga makhraj, dan konsisten dalam menjaga bacaan mad. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang baik silakan diambil dari saya. Bila tidak ada bila yang buruk tolong dibuang. Kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ustaz, syukron atas ilmunya dan motivasinya. Amin, amin. Jazakumullah khair untuk semua. من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا